இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தட்ட பேசியிருந்தோம். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரல்மலைன்ற இடத்துல தேயிலை எஸ்டேட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணவர். கரெக்டாக ராத்திரி 1 மணி அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் நிலச்சரிவு ஏற்படும் போது தன்னோட வீட்டில் குடும்பத்தோடு இருந்திருக்காரு. அப்போ வந்து தன்னோட வீட்டோட வாசல் வழியாக தண்ணியும் சேரும் வந்து வரதை பார்த்த உடனே தன்னோட குடும்பத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கூட்டிட்டு மேலே இருக்க இன்னொரு பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா കട്ടിക്കിട്ട് இருக்க ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊണ്ടുപോയി സേഫാ തങ്ക വെച്ചിരിക്കാറ്. ഏകദേശം ഒരു 200 ചില്ലാനും ഹൗസുകളുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് രാത്രി ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കിടന്ന് ഫസ്റ്റ് പൊട്ടി വരുന്നത് 1:30 മണിക്കാണ്. പുലർച്ചയ്ക്ക് 1:30 മണിക്കാണ് ഉരുൾ പൊട്ടി വരുന്നത്. ആ പൊട്ടി വന്നതിൽ ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ മരങ്ങളും ഈ പാറകളൊക്കെ ഒലിച്ച് വരുന്നു. അപ്പോൾ വേഗം വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ ചളിയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. വേഗം ഫാമിലിയൊക്കെ എടുത്ത് മേലെ വേറൊരു വീടുണ്ട്, വാർപ്പിന്റെ വീട്, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റി സേഫാക്കി ഇരുത്തി. പിന്നെ അടുത്ത അപ്പുറത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് വരുന്നത് കണ്ട് അവരൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കൈപിടിച്ച് കയറ്റാനും രക്ഷിക്കാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ஓகே, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. அவர் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்குது. அதாவது ஒரு மலையோட ஒரு பாதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ഉതിർന്ന് வந்து കീഴെ ഒഴുകി വന്നിருக்கு. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 1:30 മണി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ആശ്വാസമായി, കാരണം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ 3:30 മണിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ പൊട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പൊട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പൊട്ടിയയിൽ കുറേ വീടുകളിൽ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ വലിയ വീടിന്റെ മേലെ സേഫായിട്ട് അവർ ഇരുന്നു. പക്ഷെ അവർ നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോണിലായിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും ചളി, പാറ, മരങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക, വെളിച്ചമില്ല, കറണ്ട് ഇല്ല, ആരെങ്കിലും ടോർച്ചും ഇല്ല, ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ വാർപ്പിന്റെ മേലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 3:30 മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ അത്രയും വലിയ മല മൊത്തം ഇങ്ങനെ നിരന്ന് വരുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞങ്ങളെ വീടെല്ലാം ഞങ്ങൾ മരിക്കുകയാണ്. മരണം കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക, വിറച്ചു പോയി ആ സമയത്ത്. ஸோ அதை பார்த்து வந்து நம்ம மரணப்பட போகிறோன்ற ஒரு மரண பயத்திலேயே வந்து தன்னோட குடும்பத்தை பாதுகாத்துட்டு அவர் அங்கேயே இருந்திருக்காரு. அவர் இருந்த அந்த பில்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டங்காடுற அளவுக்கு அந்த இடத்துல வந்து நிலச்சரிவு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. അത് വന്നു പോയത് താഴെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിന്ന വീടെല്ലാം ഷെയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിച്ച് അരണ്ട് എന്തിനു പറയണ അവിടെ നിന്ന് കയറി പോയിട്ട് கடைசியாக வந்து தன்னோட குடும்பத்தை வந்து இன்னொரு வழியாக வந்து தேயிலை தோட்டத்துக்கு எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தெரிவித்து இங்கேருந்து ரெஸ்கியூ டீம் அவங்கள போயிட்டு வண்டியில் கூட்டிகிட்டு വന്നിരിക്കാங்க. അപ്പുറത്തെ വലിയൊരു കാപ്പിത്തോട്ടമുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. അവിടെ പിന്നെ താഴെ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ലൊരു സേഫായ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ വിളിച്ച്. ஆக்சுவலாக இவரோட ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் மிஸ்ஸிங் இல்லை. தன்னோட ஒய்ஃப் ஃபேமிலியில் கிட்டத்தட்ட 11 பேர் வந்து மிஸ்ஸிங் சொல்கிறாரு. എൻ്റെ ഫാമിലി സേഫ് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ 11 മെമ്പേഴ്സ് മിസ്സിങ് ആണ്. വൈഫിൻ്റെ ഏടത്തിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനിയന്മാർ, അവരുടെ ഭാര്യ, അവരുടെ മക്കൾ എല്ലാം മിസ്സിങ് ആണ്. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பேரோட பாடி வந்து கிடச்சிருச்சு. பட் இன்னும் 6 பேரோட பாடி வந்து எங்கேயும் கிடைக்கல. நாங்கள் வந்து பாடிஸ் வரும்போது வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போயிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். பட் எங்களால் வந்து அந்த முகங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன்றது பண்ண முடியலை. நம்ம வந்து நேற்று பார்த்து பேசின முகம் வந்து இன்றைக்கி இல்லை, அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப உருகுலைஞ்ச நிலையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட மனக்குமுறல் வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. ഇപ്പോൾ 5 ബോഡി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് 6 ബോഡി ഇനിയും കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പം നിലമ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ ബോഡികൾ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും. പക്ഷെ ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ വരെ നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം കണ്ട് സംസാരിച്ച ആ ഒരു മുഖമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ മുഖമില്ല, കാലില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்னொன்று இவர் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 2-3 நாள் தான் இங்கே கேம்பில் இருக்க முடியும். பட் வந்து அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியலை. ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து வீடுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று. பட் கவர்மெண்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடு கட்டித்தரேன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து ஃபோனு, டிவி எதுவுமே இல்லாத ஒரு காரணம் தான் எங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு வந்து எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலை. ஸோ வந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து தக்க உதவியை வந்து செஞ்சு எங்களோட வாழ்க்கையை வந்து சீராக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சைடில் வந்து அவங்க கோரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീരും അല്ലേ? ക്യാമ്പ് നാളെ തീരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും? അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സൈഡ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റ് സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് തരുന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ മീഡിയക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കേൾക്കും. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് TV ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്താണ് ഇനി പരിപാടികളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വേണമല്ലോ. കാരണം എത്ര കാലം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ കഴിയും? ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സേഫ് അല്ലല്ലോ. കാരണം ഇത് സ്കൂളാണ്. എല്ലാ
കുട്ടികളെ എല്ലാ രക്ഷപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്യാമ്പിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളാണ്, എൻ്റെ മക്കളും BEd എല്ലാം എടുത്തവരാണ്. അവർ സേഫായി ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതും മക്കളാണല്ലോ, അവരെ പഠനം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ മാറ്റണം, ഇവർ മാറ്റും. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകും, எവിടെ போனோம்னு அறியாத ഞങ്ങൾ நிற்கிறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீமை மீட் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க இந்த வயநாட்டை சேர்ந்தவங்க கிடையாது, மலப்புரம்ங்கிற இடத்துல இருந்து மீட்பு பணிக்காக இங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சொல்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ശരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഒരു 700 സംതിങ് പാർട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മാത്രം 700 ആ മുകളിൽ ആ കാരണം പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടണേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിൽ കുറെ കാലും കൈയും അങ്ങനെ അരക്കതായ, അപ്പൊ അത് രണ്ടാളുതാണോ അതോ ഒരാളുതാണോ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. கிட்டத்தட்ட 700 பாடி பார்ட்ஸ் மேலே போஸ்ட்மார்ட்டம் நடந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஆனால் இன்னைய நிலவரப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 344 டெத் ஆனது கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு. நிறைய பாடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத நிலையில் இருக்குது. ஏன்னா இந்த பாடி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுக்கு அடியில் ரொம்ப நாளாக கிடந்தனால சொந்தக்காரங்களுக்கே அவங்கள அடையாளம் காண முடியாத நிலை தான் இங்கே நிலவிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மார்ச்சரியில் ஒர்க் பண்ணவர்கிட்ட தான் நம்ம பேசணும். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சூர்லேருந்து இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேற்பட்ட பாடி வந்து இந்த மேப்படின்ற இடத்துல இருந்து மட்டுமே வந்திருக்கு. ஸோ வந்து இன்னும் நான் அந்தந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பாடிஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னு தெரில, அது வந்து இன்னும் கணக்கே இல்லாமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்ன வரைக்கும் அந்த மீட்பு பணியானது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது, இன்னும் பாடிஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குன்றது தான் ஒரு பெரிய கவலையாக இருக்குது. கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இது வரைக்கும் நடந்ததும் கிடையாது. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு மூஞ்சோட ஒரு பாகமே இல்லை, கை இல்லை, கால் இல்லை, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து மனசை பதற வைக்க மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொரு விஷயமும். ஸோ வந்து இந்த நிலைமை வந்து கேரளத்தில் இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததே இல்லைன்றது அவங்களோட வாக்குமூலமாக இருக்குது. ഇതുപോലത്തെ ഒരു ദുരന്തം ഇതേവരെയും കേരളം ദർശിച്ചിട്ടില്ല. അത്ര വലിയ ദുരന്തമാണ്. കാരണം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും സന്തോഷിച്ചും കിടന്നുറങ്ങിയവർ പിറ്റേ ദിവസം എവിടെയാണ്, ആ വീട് പോലും കാണാത്ത രീതിയിൽ, ആ വീട്ടിലെ ആളുകളെയും കാണാത്ത രീതിയിൽ മണ്ണ് വന്ന് ഇടിഞ്ഞ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകി, എവിടെ ആ സ്ഥലം പോലും സയൻറ്റിഫിക്കലി സമയം പറ്റാതിരിക്കുക, ഒരു வீடு போலும் അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபிஜித்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து மீட் பண்ணியிருந்தோம். சுருள்மலைன்ற இடத்துல நடந்த நிலச்சரிவுலேருந்து காப்பாற்றப்பட்ட ஒருத்தர். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் இராணுவத்தால் வந்து காப்பாற்றப்பட்ட ஒருத்தர் தான். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இங்கே வந்து இருக்காரு. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் பேசியிருந்தோம். அவர் வந்து இங்கே வாலண்டியராக ஒர்க் பண்ண வந்தவர். காலையில் வந்து அபிஜித்தை பார்த்துட்டு அவனோட சோகத்தை புரிஞ்சுட்டு அவர் கூட சும்மா விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு அவர் விளையாடிட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலாக வந்து அவனோட பேசுகிறதுலே தெரியுது மென்டலி வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காரு அவர். പിന്നെ ഇവിടെ മോർച്ചറിയിൽ വരുന്ന ബോഡികൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവിടെ നിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബോഡികൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഒരു ടീം അത് പിന്നെ മോർച്ചറിയിൽ കൊടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ பேசணும். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர பாடிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி பதப்படுத்துகிற ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் இங்கே பார்த்தோம். இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர்ஸாக தான் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து இங்கே ஹெல்ப்பாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் சொல்கிறபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்படிங்கிற இடத்துல மட்டுமே 300க்கும் மேற்பட்ட பாடிஸ் வந்து வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் இன்னும் மிஸ்ஸிங் கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வந்து வர பாடிஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கை கால்கள் மட்டும்தான் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டோம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போட்டிருந்த மோதிரம், அவங்க போட்டிருந்த வளையல், இந்த மயிலாஞ்சி, இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு தான் எங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. அது இல்லாமல் வந்து DNA டெஸ்ட்டும் பண்ணுறாங்க. ஸோ வந்து அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தவங்களோட சொந்தங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. முகமே இருந்தாலும் இத்தனை நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்ணுக்குள்ளே இருந்து முகங்களில் வந்து அதிகப்படியான அடிகள் பட்டு அவங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல ரொம்ப சிரமம் நிலவுன்னு தான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ഇതുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 3-4 ദിവസം മാത്രമല്ല മുഖങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ കഴിയുണ്ടാവില്ല, ചില ആളുകൾ കാലുണ്ടാവില്ല, മുഖം ഉണ്ടാവില്ല. മുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ പരിക്കുകളായിട്ടുള്ളത്.